재미가 있으면 사람이 모이는 법. 모양도 색깔도 가지각색. 재미 때문에 자동차 경주가 열리기도 하고요. 휴대전화를 따라서 요리조리 움직이는 로봇. 로봇을 만드는 재미에 빠져서 계속 만들다 보니 직업이 된 사람도 있습니다. 뻔한 건 싫다. 재미있는 호기심이 세상에 없는 악기를 만들어내기도 하는데요. 형태를 키우면 이게 어떤 느낌이 날까 궁금해서 실험적으로 만든 거예요. 그래서 이거는 좀 더 베이스 기타 느낌에 가깝게 줄도 4개로. 이런 악기를 만드는 이유는 단 하나. 세상에 있는 악기들이 다 너무 식상해서. 예. 뻔한 것들을 펀하게, 세상을 재미있고 편리하게 만드는 사람들, 메이커. 재미있는 메이커들의 세계로 지금 출발합니다. 여기는 미국 보스턴. 그 유명한 MIT 대학교. 바로 이 건물에 메이커에 대한 단서가 있다는데요. 과연 어떤 사람들이 모여 있는 곳일까요? 그리고 그 안에는 어떤 비밀이 숨어 있는 걸까요? 함께 들어가 보겠습니다. 긴 복도를 따라서 들어가니 눈앞에 펼쳐진 것은 각종 장비들로 어지러운 연구실. This is a MIT student-run shop where one of the first hacker spaces on campus and one of the first hacker spaces in the world. We were the only student-run shop until very recently, and even now, we're probably one of the few facilities in the country entirely run by students. 이곳은 무엇이든 만들 수 있는 일종의 제작 실험실인데요. 마치 어릴 적 보았던 만물상 아저씨네 창고 같은 느낌입니다. 여기에서는 무엇을 만들든 학생들 자유라는데요. MIT 학생이라면 재학생도 졸업생도 누구나 이용이 가능하다고 합니다. 과연 이곳에선 어떤 물건들이 만들어졌을까요? 이 연구실의 터줏대감인 웨일리 왕이 뭔가를 보여주겠다는데요. Someone get on. He just wants. He's asking what this is. It's a little reverse tricycle go-kart that not me, but a couple friends of mine built in a night or two, I think. 이게 이렇게 하면은 약간 미심쩍긴 하지만 일단 방향키도 있고요. 페달도 있고요. 있을 건 다 있는데요. 과연 잘 움직일까요? 순식간에 코앞까지 이동. 띠리리리리리리리 후진도 가능합니다. 재밌어요. 무서워요. 더 빨리 지금 거의 안 누르고 있는데도 그만큼 빨리 가가지고요. 많이 누르면 진짜 사고 날 것 같아요 이거. 재미삼아 만들었다는 게 이 정도니 다른 작품도 궁금한데요. 또 뭔가를 꺼내는 웨일리 왕. It's a project with a long history. It was conceived as a sort of off-road skateboard for riding around in the snow. 미끄러지며 타는 게 아니라 바퀴로 달리는 스노우보드라는 것. Watch your foot. 거칠게 움직이는 녀석. 눈 위에서도 달릴 수 있게 체인 바퀴가 달린 게 특징인데요. 이번에도 제작진이 한번 타봤습니다. See, I need a hand to hold, and I can't drive if I'm holding onto this. I think it's safer when you drive. I'm gonna crash. I'm gonna drive you around first, Yes. but then I forget there's a person on the thing and I spin you around at full speed. 웨일리 왕의 운전 솜씨는 믿을만 할까요? 일단 부드럽게 출발. 아이쿠. 운전 연습은 좀 더 하셔야겠는데요. I forgot there was a person there. 만드는 재주와 운전 실력이 반비례할 수도 있다는 거 괜찮아요. Me personally, I've worked on a lot of motor control stuff recently. The go-kart on the ceiling is half mine. Participate. 먼저 봤던 보드는 장난감 수준. 진짜가 나타났는데요. I don't like
racing cart frame with a Toyota Prius inverter running custom firmware, and the hybrid starters out of a Hyundai Sonata, I believe. And there's a lot of various other things. There's a 전문가 뺨치는 자동차 만드는 실력. 이곳 제작 연구실에는 이런 숨은 고수들이 많습니다. 웨일리 왕이 한참을 살펴보는 이 자동차는 친구가 최근 만들고 있는 자동차라는데요. 디자인도 정말 깜찍하네요. My friend Fred, who built this go-kart, he's helping run this event, which the Power Racing series, and he's also running a fighting robots event. There are no robots here right now, but you should come check them out. Shameless plug. Most people are busy with school this weekend. Yeah. Maker Faire always falls right next to exam weekend. Yeah, there are a lot of exams next week, I think. So for Maker Faire, we made a little device called Coffee Cookie, and it's a portable, rechargeable coffee warmer that keeps your Starbucks hot on the go. I have a cup too. 요 동그란 판이 커피를 따뜻하게 유지시켜준다는 것. 이 장치를 충전한 뒤 컵에 끼우면 오랫동안 따뜻한 커피를 즐길 수 있다고 합니다. 굿 아이디어네요. 이곳에서 만든 커피 보온 유지 장치는 곧 상용화가 돼서 제품으로 판매될 예정이라는데요. So we're actually going to Mexico in a couple weeks, actually, and we have an injection molding machine there, and we're establishing a low-volume production facility. 만들기를 하는 과정에서 창업 아이템까지 탄생하고 있는데요. MIT 대학만의 자유로운 분위기 덕분이라고 합니다. And so this is hands-on maker culture. And so kids who walk through the door and they've done something astonishing, they say, well, here's an office for you, right? So you look at the Artisan Asylum, was started by some students from MIT, and they just got free space. And over time, it's like 2,000 to 3,000 people are there. And I think it's that kind of ability to self-organize and do things together and help each other that is the essence of a creative maker movement. 만들고 싶은 걸 만드는 사람들, 그들이 바로 메이커였는데요. 이런 활동은 창업으로 이어지기도 합니다. 이곳은 웨일리 왕의 사무실. 뭐든 만들기를 좋아했던 대학생은 직원을 열어둔 어엿한 회사의 대표가 되었습니다. Yeah, right now I'm reassembling one of the prototypes of the next generation One Tesla product. I don't know whether this one works, but it'll be good. As Audrey said, it'd be good to see. MIT에서 전기공학을 전공한 뒤 학교의 제작 연구실을 제집 드나들듯 했던 그는 전기와 관련된 창업에 성공을 했습니다. We launched it at a time when Nikola Tesla was sort of gaining a cult resurgence of sorts. It's very weird for an engineer to have a sort of celebrity cult following him, but he's a good story because if you spin him right, he's the noble genius who was struck down by the evil forces of Edison in American business. 웨일리 왕이 만든 것은 테슬라라는 코일입니다. 테슬라 코일은 전기를 만들어내는 장치인데요. 니콜라 테슬라는 에디슨만큼 큰 업적을 남긴 과학자로 저전압을 고전압으로 바꾸는 코일을 발명했습니다. 수천만 원을 호가하는 테슬라 코일을 일반인들도 쉽게 체험할 수 있도록 대중화한 제품을 개발한 건데요. 미디 음악을 재생해 전기가 움직이는 것도 볼 수 있다고 합니다. 과연 음악과 전기가 만나면 어떤 모습을 보여줄까요? 백문이 불여일견! 지금부터 번개를 치며 음악을 연주하는 모습을 공개합니다. 와, 이 장치 정말 신기한데요. Organ out of this? Bailey wanted to make an organ out of this? Yeah, with 24 Tesla coils. Yeah. 원 테슬라가 만든 코일 기술은 날로 발전하고 있습니다. 이제는 직접 연주를 하면서 번개를 치게 할 수도 있는데요. 이 모습도 궁금하시죠? 곧 보여드릴게요.
원 테슬러 장치와 피아노를 연결만 하면 준비 완료. 건반을 누르니 코일에서 번개가 칩니다. 다시 봐도 정말 신기한데요. So what we're doing is this is connected to our SD card interrupter, which has a MIDI output. And so where the songs that we played in the past are MIDI songs, this is giving the SD card interrupter the same information. So it just allows you to play 2 notes at a time. 인기가 높아지고 있는 뮤직 코일은 세계 곳곳으로 판매되고 있는데요. 우리 아이들도 사주면 좋아하겠는데요. Mostly the United States, but we have a lot of customers abroad. Australia is pretty big. The UK is pretty big. We ship quite a few to Japan, and we get, India, South Korea, Korea. All over. 지난 9월 뉴욕 퀸즈의 사이언스홀에서 특별한 축제가 열렸습니다. 만드는 걸 즐기는 사람들이 한자리에 모였는데요. 전 세계 메이커들의 축제, 메이커 페어 뉴욕 2017이 개최된 겁니다. 축제에는 거대한 개미 로봇에서부터 사람 사이를 활보하는 로봇까지 재미있는 작품들이 가득했는데요. It's not quite that good. It'd be nice, but 팔을 내렸을 뿐인데 아니 공룡이 인사를 하네요. 공룡에게 마음을 빼앗긴 아이들. Wait, he's going so low. Is he going so low? 공룡 로봇의 아빠는 펜실베니아에서 온 메이커 앤서니입니다. so we teach classes in everything from woodworking to metal shop machining and 3D printing as well. And so this is kind of including every aspect of what we do all in a single project. So he's kind of to showcase what we're capable of. 생각한 것은 무엇이든 만들 수 있다는 메이커의 세계. 자신이 만든 작품을 즐겁게 나눌 수 있는 곳이 있다면 어디든 간다고 합니다. This fair I've done twice, and I've got Cincinnati in 2 weeks. I've done Cincinnati's Maker Faire twice and Pittsburgh's Maker Faire once. But this is the big show. This is the fun one. 이런 재미있는 메이커 축제에 절대 빠지지 않을 사람이 있죠. 바로 MIT 메이커 덕후 웨일리 왕. 메이커 축제에서 가장 인기 있는 곳을 찾아가는 중입니다. 바로 자작 자동차로 경주가 열리는 경기장인데요. 출전을 앞둔 메이커들은 차량 점검에 분주합니다. 소녀 감성 물씬 풍기는 핑크차에서부터 미니 스포츠카까지 출전 준비 중인데요. 웨일리 왕의 학교 친구도 자작 자동차 대회에 출전합니다. 친구를 응원하기 위해 경기장을 찾은 건데요. MIT 제작연구소에서 함께 메이커 활동을 하고 있는 이 친구들은 이번 경기를 위해 오랜 시간 준비를 해왔습니다. 그만큼 자신 있다는데요. Clearwater, yellow submarine beetles, the book for electric Kool-Aid, dragons, lizards, men with cups, rainbows, and best of all, it's a Volkswagen made in Wolfsburg, Germany. Boston, Massachusetts, excuse me. We've decided to recreate the entire experience here for your viewing pleasure, down to 1/8 scale of the actual car, but with about twice the horsepower of the original VW bus. 실제 버스를 축소해 놓은 미니버스. 저도 한번 타보고 싶네요. 내 스타일이야. I graduated from MIT 4 years ago, and I hang around the MIT Electronics Research Society, where all of us are from, and help as a mentor for the machining and heavier and more dangerous operations, but also to generally help on design input for products. I am a professional engineer, so I usually lend some of my abilities to helping out undergrads. 메이커들의 메이커라는 스티브. 자동차 만드는 실력이 보통이 아닌데요. 속도감이 정말 남다릅니다. This is fun. Just fun. Just fun. 메이커들의 육회발랄 레이싱이 준비 완료됐습니다. 드디어 본격적인 자작 자동차 레이스가 시작됐는데요. 재미로 만들었다는 자동차 수준이 이 정도.
보는 사람도 타는 사람도 즐겁습니다. 역시 초반부터 앞서 나가기 시작하는 스티브의 미니버스. 저기요, 여기서 장 보시면 안 되는데요. 아이쿠야, 추돌사고 발생. 이번에는 마구 뒤엉킨 자동차들. 지금 제대로 경기하고 있는 거 맞죠? 마지막 바퀴를 앞두고 선수 교체를 하는 메이커들. 뭐가 뭔지는 모르겠지만 일단 긴박감이 넘칩니다. 그런데 이 분홍색 차는 뭔가 문제가 생긴 것 같은데요? 괜찮으세요? I got hit really hard into the wall, and the whole steering was popped. It's very hard to steer. 자동차가 좀 망가지면 어떻습니까? 이렇게 즐거운데요. 경기 후반을 향해 달려가는 이때. 아이고, 우리 미니버스에도 뭔가 문제가 생겼나 봅니다. 아무래도 바퀴가 말썽인 것 같은데요. 스피드를 감당하지 못하고 터져버린 타이어. 응급처치 후 다시 출발! Just got caught in it. The tire change or winning? I'm more proud about the tire change than winning right now. 서로 망가질 대로 망가진 자동차. 미니버스냐 핑크 자동차냐, 그것이 문제로다. 결승선에 도착한 자동차들. 과연 결과는? 핑크 자동차가 2위, 미니버스가 3위를 차지했네요. 그리고 꼴찌까지 모두 안주했습니다. I'm really satisfied that with all of the mechanical and electrical problems that we ran into, we still managed to get the car on the track and on the podium. I couldn't be happier. Thank you. I'm sure I look really good. We got third place with 2 tire changes. I'm incredibly pleased with my friends and my team over here. Jonathan, who we just picked up on the road, and Jackson, who didn't even realize that he was going to Maker Faire this weekend. We just sort of kidnapped him. 비록 우승은 놓쳤지만 후회 없는 경기를 한 스티브. 사실 등수가 무슨 의미가 있겠어요. 여러분도 벌써 눈치채셨겠지만 메이크업 페어에 온 모든 사람들 행복해하고 있었다는 사실, 그게 중요한 거겠죠. 9월에 뉴욕을 뜨겁게 달군 메이크업 페어가 막을 내리고 있는 그때. 대한민국에도 만들기에 빠진 사람들이 있었습니다. 늦은 저녁마다 메이커로 변신하는 사람들. 매일 저녁 메이커들의 아지트가 되는 이곳은 메이커들이 모여 제작을 하는 아이디어 팩토리입니다. 두 사람은 무엇을 만드는 중일까요? 진공관 시계를 만드는 중이에요. 이 나무판이 시계라는 건데요. 여기서 전원을 끌어다 쓰고 있어요, 지금. 네. 그 속을 봐도 모르겠는 시계의 정체. 이제 마이크로 프로세서라는 칩인데 이게 이제 지금 시간을 계산해서 각 이제 닉시 램프 하나하나에 무슨 숫자가 들어올지 그거를 결정해주는 그런 칩이에요. 도면이에요. 저는 도면만 봐도 머리가 너무 아픈데요. 이런 시계는 왜 만들게 된 건가요? 예전에 이 닉시 시계를 처음 보고 이거 한번 찾아봤었어요, 인터넷에 얼마 하는지. 근데 하나에 거의 막 100만 원씩 하더라고요. 너무 비싼 거 아닌가, 그 정도 돈을 주고 누가 사나 싶더라고요. 그래서 이제 이걸 직접 만들면 얼마가 들까. 지금이 8시 50분인데 12시 정각으로 한번 맞죠? 12시 정각으로 해볼까요? 그러면은 00시니까 0시 정각 0분 0초로 맞춰볼게요. 원하는 시간 숫자를 입력하고 프로그램이 인식하기를 기다리면 전구 숫자에는 어떤 변화가 일어날까요? 짜잔! 딱 시작. 오, 신기해. 이게 바로 마법이죠. 변하고 있네요. 계속. 네. 이제부터 시간이 계속 가는 거네요. 다시. 네, 맞아요. 1년 동안 네, 회로 공부를 하고 진짜로 PCB를 뜨고 막 설계를 하고. 시간을 투자해야 하는 것은 물론 어렵고 힘든 작업과 실패 연속이지만 만들기를 즐거움으로 여기는 메이커들.
납땜 작업에 한창 빠져 있는 이분은 뭘 만들고 있는 걸까요? 이렇게 치면 이제 빛이 나는 거거든요. LED 센서에 빛이 들어오는 겁니다. 네. 즐겁게 술 한잔 할 수 없을까 이제 그런 생각하다가 만들게 됐어요. 부딪히면 불빛이 들어오는 술잔이라 술이 술술 넘어가겠는데요. 빛나는 술잔 만들기에 푹 빠진 이상엽 씨는 직장인이기도 합니다. 지금 간간히 지금 회사가 바빠가지고 주말에 아니면 밤에 짬짬이 그렇게 하고 있어요. 지금 아래층에 저희 개인 작업실 있거든요. 네, 거기 가서 이 친구 내일 전시 전에 마지막 발사 실험을 한번 해보려고 합니다. 가시죠. 발사 실험을 한다고요? 메이커 활동을 위해 아예 개인 작업실까지 갖췄다는 두 사람. 구경 좀 해볼까요? 네, 여기가 저희 약간 개인 작업실이에요. 여기는 이제 아이디어 팩토리 아래층 지하인데 여기 이제 조그만하게 공간을 저희 이제 하는 프로젝트들을 말씀드리고 공간을 구했어요. 이곳에서 만들고 싶은 물건을 마음껏 만들고 있는 두 사람. 과연 그동안 어떤 작품들이 탄생했을까요? 요즘 심혈을 기울여 만들고 있다는 로봇팔. 로봇팔이 탄생한 이유는 이수연 씨의 귀차니즘 때문이었다고 합니다. 제가 안 치우고 로봇이 대신 좀 치워줬으면 좋겠다. 그래서 책상 위에 이걸 올려놓고 얘가 그냥 물건들 다 집어서 잘 옮겨주고 이머전시 버튼. 다급해 보이는 사람이 있는 이 노란 박스는 어디에 쓰는 물건일까요? USB 꽂을 수 있는 것도 있고. 컴퓨터를 몰래 쓰다가 비상 상황이 발생했을 때 부모님이 갑자기 들어오셨다. 직장 상사가 갑자기 뒤에 나타났다. 이럴 때 딱 누르면 화면이 탁 바뀌어요. 아이디어가 넘치는 물건들. 이번에는 또 뭘까요? 미사일. 미사일이라고요? 이쑤시개 하나 딱 꽂아서 만든 간이 다트예요. 미사일이라니까 놀랐잖아요. 미니어처 포탑이라는데요. 이 안에 이산화탄소가 압축돼서 들어가 있어요. 그래서 요거를 여기 딱 꽂아주면 이제 압축 공기를 이용해서 다트를 순간적으로 팡 하고 발사를 시킬 수 있어요. 이제 딱 돌려서 이산화탄소 카트리지를 끼워주고 포탑 준비 완료됐습니다. 과연 위력은 어떨지? 오, 조종. 자, 준비하시고 쏘세요! 예! 메이커들의 본질은 내가 지금 만들고 싶은 거, 내가 하고 싶은 거, 이거를 지금 하는 거예요, 당장. 네, 그러다 보면 이게 뭔가 좋은 사업 아이템이 될 수도 있는 거고, 그렇지 않더라도 다른 사람들이랑 같이 즐길 수 있는 그런 거리가 될 수도 있는 거고. 메이커의 매력에 흠뻑 빠져 있는 또 한 사람을 만났습니다. 작업이 한창인 김성수 씨. 자전거 만들기에 매달린 지도 벌써 3달째라고 합니다. 지금은 어떤 작업을 하고 있는 건가요? 만들고 테스트하고 또 다시 뭐 문제점 생기면 계속 고치는 거의 반복이거든요. 지금 이게 굴러가기 시작한 지는 5일 정도 됐는데 매일매일 뭐 하나씩 바꾸고 있는 것 같아요. 평범한 걸 만드는 메이커들은 없는 것 같습니다. 제가 알던 자전거와는 많이 다른데요. 과연 이 자전거는 잘 굴러갈까요? 오, 일단 잘 달리는데요. 운전하는 모습은 특이하지만 밟는 대로 쭉쭉 달리는 자전거. 코너링도 자유자재. 괜찮네요. 어떠세요? 저 의도한 대로 잘 돌아가요? 예, 고친 데가 여기 그러니까 체인을 잘 잡아주는 것 같고요. 오늘 수정은 뭐 다른 데는 어제처럼 잘 가네요. 우리나라 1세대 메이커 김성수 씨. 실제 교통수단으로 타려고 만드는 중이라는데요. 대한민국 손꼽히는 메이커가 만든 자전거답게 쭉쭉 잘 나갑니다. 오, 좋아. 좋아. 아, 저도 이 자전거 탐나는데요.
김성수 씨만의 자전거가 탄생할 수 있었던 이유가 있습니다. 바로 이 공간 덕분이라는데요. 독특한 이름의 이곳은 2011년에 시작된 메이커들의 공간으로 우리나라 메이커 스페이스의 효시로 불립니다. 이곳을 만든 이유가 있었다는데요. 사람이 타고 다니거나 뭐 그래야 될 정도로 큰 제작물들 이런 게 미국 메이커 페어 같은 데 보면 많이 나오는데 우리는 그런 게 상대적으로 적더라고요. 뭐 만들 공간도 흔치 않고 그래서 그런 것 같아요. 그래서 그런 의미에서 저희는 용도 변경이 여기로 한 3월에 이사 왔는데 여기는 공간이 좀 넉넉해서 저도 전엔 못하던 저런 리컨벤트 프로젝트 같은 걸 하게 된 거거든요. 무엇이든 만들 수 있는 이 넓은 공간에서는 그동안 수많은 아이디어 물건들이 탄생했는데요. 뭔가 보여주겠다는 김성수 씨. 어? 근데 이건 전기 주전자잖아요. 아마 그냥 주전자는 아니겠죠? 녹은 사탕이 나와요. 얘는 사탕 3D 프린터인데요. 사탕을 녹여서 이거 이제 히터잖아요. 이거 봐. 한쪽 약간 무너진 게 있죠. 전기 주전자의 열을 이용해서 물력과 설탕을 녹인 다음 주전자 아래에 있는 노즐을 통해 3D 프린팅을 할 수 있다는 건데요. 신기하다. 이거 왜 만드신 거예요? 이걸 왜 했냐면 제가 메이크업 헤어에 나가서 이제 보여주기 위해서 만든 거예요. 이거로다 뭐 대단한 거 하려고 한 게 아니라 그 전에 이건 작년이고 작년과 재작년, 재재작년에는 팬케이크 프린터를 만들어가지고 나갔는데 뭐 사람들이 굉장히 좋아하더라고요. 사탕 3D 프린터에 이어 배트맨 무늬를 만드는 팬케이크 프린터까지 정말 별걸 다 만드는 남자네요. 대단하기보다 재미있는 걸 만들고 싶었다는데요. 재미있어서 해야지 더 많이 되고 사실 이 메이커, 무브먼트 이런 거는 재미 삼아서 만드는 사람들이 많아지고 그런 사람들이 많아지면 그 와중에 창업을 하는 사람, 그 와중에 미디어 아트를 하는 사람 그런 사람들이 생겨나는 거죠. 그 목적성이 있는 거잖아요. 메이커의 핵심은 재미라는 김성수 씨. 맞습니다. 열심히 하는 사람은 즐기는 사람을 이길 수 없다는 말도 있지 않습니까? 김성수 씨의 메이커 사랑 응원해요! 최근 중국 선전은 전 세계 메이커들의 핫플레이스로 떠오르고 있습니다. 중국에서도 화제가 되고 있는 이곳은 메이커들을 위한 전문적인 창업 지원 센터인 헥스입니다. 이곳엔 외국인들이 무척 많았는데요. The propeller actually. Our product actually came out of university research, and we then took that from the UK where we met to Shenzhen. Okay, my name is Selim. I'm from Morocco. So I'm from Sweden. Where are you from? Australia. So out of the 200 companies in the HAX portfolio, over half of them are from North America, Canada and US. And 20% from Europe, UK and France, for example, and then roughly 25% from Asia, so China, Australia, Japan, Korea, and all those. And every year we have 40 new companies joining us here in Shenzhen. 헥스는 세계적인 하드웨어 엑셀러레이터로 손꼽히는데요. 이곳은 전문적으로 창업자 및 초기 기업을 돕는 기획회사를 말합니다. 수많은 메이커들이 성공적인 스타트업을 꿈꾸며 이곳의 문을 두드리고 있습니다. My name's Mike. I work for HAX. So at the moment, I'm actually trying to organize the workshop a lot so we can set it up for the new teams coming in. So in about 2 weeks, we're going to have 15 new international teams and trying to have all the tools ready for when they come here. 오케이. 헥스로 몰려드는 메이커들. 무엇 때문일까요? Well, it's a long flight, but it's worth it because in Shenzhen, like things happen very fast. So, for example, if we order a piece, we get it in 2-3 days. Whereas in France, if we order a piece, we get it in 2 weeks. So we can iterate a lot and like make the development a lot faster. That's all right, guys.
빠른 창업을 돕는다는 헥스. I think mainly we came here because of the speed of how fast you can get things done. The kind of development that we're doing, it would take probably a week to do in Shenzhen, where it would take over a month to do in the UK. So really, it's naturally the only place we could be. 중국 선전엔 요즘 유행하는 말이 있다고 합니다. 창업자보다 엑셀러레이터가 많다라는 말인데요. 전 세계에서 메이커들이 몰리는 만큼 전문적으로 창업을 돕는 기획회사인 엑셀러레이터들 또한 대거 등장하기 시작한 겁니다. 선전의 또 다른 엑셀러레이터를 찾아 나섰습니다. 이곳은 국가에서 인증받은 창업지원센터 따공팡입니다. 이 전동휠은 따공팡에서 개발된 히트 상품 중 하나인데요. 유명 팝 가수 저스틴 비버의 뮤직비디오에 등장하면서 인기가 많아졌습니다. 저도 콘서트 때 도전해보고 싶은데요. 去年16年的时候，我们一起设计开发的。现在主要订单是在美国那边比较有意向，然后我们发了样车过去，美国客户那边比较喜欢，所以有个几万个订单，还有一些细节要确认一下。 전동휠로 큰 성공을 거둔 이회희 씨. 그의 성공 뒤에는 따공팡의 든든한 지원이 있었습니다. 跟大工坊一起，他们帮我们设计的，我们想的这个点子。整个的业务体系都是为硬件类的那种创客提供服务比较多，所以第二个板块我们就是比如说硬件团队的它的那种设计啊，它的技术的那种研发啦之类的这一块啊，然后我们有我们自己的一些团队会帮助那些创客团队去实现。 따공팡에서 반가운 분들을 만났네요. 창업의 꿈을 안고 먼 타국을 찾은 한국 분들이었습니다. 영국 배우를 하다가 개인용 이동기구로 창업의 꿈을 꾸고 있는 변영주 씨와 직장을 그만두고 창업을 택한 박상혁 씨입니다. 그러니까 지금 여기에 온 이유는 이 제품이 영유아용 미세먼지 제품이기 때문에 일단 중국 시장을 좀 보고 온 거고요. 그리고 시제품을 만드는 비용의 절감 부분도 도움을 받을 수 있어서 여기에 오게 됐습니다. 변영주 씨 역시 스텝 자전거 창업을 위해 이곳을 찾았는데요. 발을 한쪽 올리게 되고요. 이쪽을 올리게 돼서 이렇게 스태퍼 운동을 하면은 기구가 앞으로 이동할 수 있는 기구입니다. 그래서 이 대공방 사장님께서 이 퍼스널 모빌리티, 개인용 이동 기구에 상당히 관심이 많으세요. 그래서 이 제품을 같이 한번 팔릴 수 있는 제품으로 만들어 보자라고 하셔가지고 이제 이 제품을 발전시키러 왔습니다. 분주해진 박상혁 씨, 어디 가시는 거예요? 저 회의하러 갑니다. 어떤 일이에요? 디자인하고 그리고 이제 브랜드 이름 가지고 회의하려고요. 네. 제품 디자인을 위한 회의가 있다는데요. 중국에서도 이제 이런 공기청정기가 되게 많이 있잖아요. 근데 뭐 이렇게 외형적으로 봤을 때 이게 중국 시장에 뭐 걸만한 그런 외형인지 아니면 조금 뭐 이렇게 좀 특색이 있는지 좀 여쭤볼 수 있어요. 尽量是做得可爱一点。 중국 시장에 맞는 디자인을 제안하는데요.外观可以吗? 만약에 아이들이 쓰는 그런 제품이면 좀 더 이제 귀엽게. 我觉得我们这个产品既然是面向母婴的儿童的，那么而且也跟我们的那个品牌打造有关系，所以我们就要做的稍微可爱一点。那么像这个产品就可以像做成兔子形状啊，然后或者是做成一种卡通类似的一个 logo 啊，这样贴上去的话，会更受小孩子们喜欢。 성공적인 창업에 필요한 현실적인 조언을 해주는 디자이너. 저희 한국에 있는 디자이너는 이걸 굉장히 세련되게 만들려고 했었는데 오히려 이쪽 중국에서는 조금 귀엽게 뭐 캐릭터 모양으로 해가지고 좀 이렇게 예쁘게 만들려고 이렇게 그걸 원하더라고요. 박상혁 씨가 스타트업에 둥지를 튼 따공팡은
창업자의 아이디어 구현부터 투자에 이르는 스타트업 성장의 전 과정을 돕고 있는데요. 아이디어가 제품으로 실현되고 있는 겁니다. 所以这个产品的这边的那个同事他就把它给装配起来，然后设计就在大工坊完成的，这个样板也外壳也是在大工坊完成的。 공장 시설을 갖추고 있는 따공팡에서는 개발에 필요한 시제품을 만들 수 있는 것은 물론이고요. 제품에 사용되는 부품을 직접 만들거나 제품 소량 생산까지 가능합니다. 我们现在主要跟大工坊合作的厂家是有4家，都是在就是为了一个产品从创意到大批量生产的一个链条上的一个4个重要的组成部分啊。 창업하기 딱 좋은 중국 선전. 이곳이 스타트업의 천국으로 불리는 이유가 또 있습니다. 바로 세계 최대 IT 만물상 화창베이가 있기 때문인데요. 우리나라 용산 전자상가와 비슷하지만 그 규모는 남다릅니다. 두 메이커가 따공팡 스텝과 함께 화창베이를 찾았는데요. 시제품 제작에 필요한 부품을 찾기 위해서입니다. 공기청정기에 들어가는 저희가 모터를 2개 쓰거든요. 그래가지고 뭐 단가 문제도 있고 그래가지고 한번 알아보러 왔어요. 찾지를 못하는 거예요 지금? 지금 여기서는 안 판다고 하네요. 넓은 화창베이에서 좋은 부품을 찾으려면 발품은 필수. 여기 찾는 게 없나요? 예, 일단 지금 없네요. 어디 딴 데를 가볼 거예요? 한번 한 건물 더 가보겠다요? 保险品啊，它是属于深圳就是园区界那一块最全的一个地方，就是你在深圳无论什么样的电子产品你都可以找到，就是这样的一个聚集地。 화창베이에 없으면 세계 어디에도 없다고 할 정도로 이곳엔 없는 물건이 없다는데요. 오늘 안에는 원하는 부품 꼭 찾을 수 있겠죠? 그 시간 연극하다가 메이커가 된 남자 변영주 씨는 어디 갔나 했더니 자전거를 타고 있었네요. 이 자전거에 단단히 반한 모양인데요. 이 속도는 어느 정도? 这个速度是大概多少？ 작지만 꽤 빠른 자전거. 네, 지금 이런 제품들은 아직 한국에 소개되지 않은 제품들이거든요. 네. 그래서 여기 와서 신제품들을 보면서 좀 트렌드 같은 것들을 좀 파악하고 있습니다. 변영주 씨는 목적 달성. 그렇다면 박상혁 씨는 원하는 부품을 찾았을까요? 이 정도 사이즈에 이 정도 되면 맞는 것 같은데요. 넓디 넓은 화창베이를 3시간을 돌고 na서야 드디어 비슷한 부품을 찾았는데요. 이 부품이 맞는 걸까요? 老板，比这个太小的有没有？没有。这个这样子，然后薄一点吗？不是，更薄一点，然后更小一点的有没有？ 설마 여기도 없는 건 아니겠죠? 就是薄一点，薄这么多，工厂那边有。 그러면 이거는 지금 각각 얼마씩인가요? 가격이 똑같나요? 这个是多少钱？ 찾던 부품이 공장에는 있다니 천만다행입니다. 가격 흥정은 필수. 금액도 우리나라보다 10배 정도 저렴하다는데요. 득템하셨네요. 사실은 이제 그 틀만 이제 금형을 만들고 나머지 안에 들어가는 건 다 양산되는 이런 제품들 사다가 꽂아가지고 이제 테스트해보는 거거든요. 그래서 제품화하는 거거든요. 그래서 이런 상가가 있으면 아주 메이커들한테 도움이 되죠. 아이디어만 있으면 누구나 스타트업이 될 수 있는 기회의 땅 중국 선전. 그 기회를 찾아 전 세계 메이커들이 중국 선전으로 모여들고 있습니다. 메이커를 모으는 중국 선전의 힘은 어디에서 나오는 걸까요? 深圳是号称全球的创客之都哈，我觉得其实有几个原因可以就是造成这样哈。第一个是整个深圳这边是有全球最丰富的一个智能硬件的一个生态链的一个体系啊。比方说如果我们比如说我们在国内，我们在上海，可能我们在100公里之内，我们可以找到生产我们所有的产品的一些配套供应链体系。 但是我们可能在深圳，我们在10公里之内就可以全部完成。
작은 어촌 마을이었던 중국 선전. 하지만 체계적인 창업 시스템과 화창베이라는 인프라를 통해 세계적인 메이커의 중심지가 됐는데요. 그리고 메이커들은 든든한 지원을 받으며 경쟁력 있는 스타트업으로 성장할 수 있었습니다. 중국 선전에서 시작해 성공한 스타트업이 있습니다. 세계 최초로 모바일 연계 혈액 체크 기기를 개발한 모바일 헬스케어 회사인데요. 창업 6개월 만에 15억 원 매출을 달성하며 화제가 됐습니다. 그때 당시에도 세계적으로 이제 그 하드웨어 액셀러레이터 중에는 이제 헥스가 양대 산맥 중에 하나다라고 이제 저희가 알고 있었기 때문에 저희가 이제 초반에 좀 빠른 어떤 사업의 안착과 이제 시제품 제작을 위해서 그 프로그램에 신청을 하는 게 좋겠다고 판단이 돼서 신청을 하게 됐습니다. 모바일 헬스케어 기기에 대한 아이디어를 헥스에 제출한 뒤 국내 기업 최초로 헥스에 진입했던 건데요. 헥스에서 제품 개발 전반에 대한 지원은 물론 50억 원의 투자를 유치하기도 했습니다. 근데 이제 심천 같은 경우에는 이제 그런 제조사들의 스펙트럼이 굉장히 넓고 작은 물량을 해주는 회사부터 대물량을 하는 회사까지 다양하게 존재를 합니다. 이들을 성공으로 이끈 제품은 환자 스스로 혈액 검사를 할 수 있는 자가 진단기입니다. 휴대폰처럼 생긴 이 기계에 퀴트를 꽂고 소량의 혈액을 묻히면 잠시 후 우와, 대박! 이 간단한 검사를 통해 당뇨에서부터 고지혈증, 심근경색 등 다양한 질병을 예측할 수 있다고 하는데요. 최초의 등록 과정을 하게 되면 사이트 들어가서 뭐 여러 명을, 예를 들어서 제가 제 어머니 혈당 이제 데이터를 볼 수가 있고 아버지 혈당 데이터도 볼 수가 있습니다. 그러니까 혼자서만 관리하는 게 아니라 뭐 가족들이 같이 데이터를 볼 수가 있고 뭐 의사 선생님 역시도 볼 수가 있고요. 아이디어와 기술이 만나 화제가 된 자가 진단기. 5명이 시작했던 회사가 이제는 어엿한 기업이 됐습니다. 이 진단기에 대한 해외의 관심 또한 뜨겁다는데요. 미국, 러시아는 물론 중동 국가에서도 러브콜이 이어지고 있습니다. 탄탄한 대로를 걸어오고 있는 스타트업. 앞으로 목표도 궁금하네요. 세계 제약 시장이 한 1,000조 정도, 그리고 이제 의료기기 시장을 한 500조 정도 이렇게 보고 있습니다. 그래서 우리나라 시장은 한 5조 안팎이라고 보시면 될 것 같습니다. 예, 그 중에 이제 저희가 다양한 이제 헬스케어 기기랑 서비스들을 개발을 하고 있고요. 저희 목표는 이제 2020년까지 500억 매출 달성을 목표로 하고 있습니다. 이대로만 쭉 간다면 3년 안에 500억 매출 달성 가능하겠죠. 대한민국의 성공한 스타트업으로 승승장구하시기를 응원합니다. 성공적으로 자리를 잡는 스타트업이 늘어나면서 메이커에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이곳은 메이커 스페이스인 디지털 대장간입니다. 평일에도 메이커 활동을 하려는 사람들로 북적이는데요. 하영웅 씨는 1년 전 회사를 그만두고 창업을 준비 중입니다. 창업을 하신 거예요? 예. 언제부터 하신 거예요? 3달 됐죠. 예. 그래서 저희는 디지털 대장간에서 거의 살다시피 한다는 하영웅 씨. 대기업에서 자동차 부품 설계 일을 했던 그는 IT 기술을 결합한 조립 가구 사업을 준비하고 있습니다. 그럼요. 이런 고가의 장비를 이제 무료로 이용할 수 있는 곳이 얼마 없는데 네, 여기서 할 수 있어서 되게 저희한테는 도움이 많이 되고 있습니다. 이곳에서는 3D 프린터부터 레이저 절삭기까지 수십만 원에서 수천만 원에 달하는 고가의 장비를 무료로 사용할 수 있는데요. 장비 교육을 받는다면 누구나 신청하고 사용이 가능합니다. 안지는 얼마 안 됐고요. 제가 아무래도 저는 초기 창업자이기 때문에 자본이 덜 들면서 이런 기기를 이용할 수 있는 것들을 알아봤어요. 뭐 잉크값만 내면은 무료로 기계를 비싼
다양한 기기를 사용할 수 있기 때문에 저희는 일반인 분들에게 다 열려 있는 공간이고요. 근데 주로 이제 직장인 분들이 한번 취미로 시작을 하셨다가 그 다음에 이제 창업을 하셔서 그게 직업이 되는 그런 경우도 많으시고요. 학생분들은 이제 방학 때 많이 오시는 편이에요. 대학생분들은. 해드릴 것 같은데. 이곳을 통해서 성공적으로 스타트업을 시작한 최은희 씨. 제가 원래 사실 저는 완전 100% 문과생이었어요. 뭐 수학이나 과학에는 딱히 별로 관심도 없었고 코딩의 코자도 모르던 시절이 있었어요. 좀 대학교 들어오기까지만 해도 코딩이 뭔지도 모르고 있었는데 제가 첫 창업을 하게 되면서 약간 코딩의 중요성을 좀 깨달았고 좀 무료로 온라인 영상 기계나 컴퓨터와 먼 문과였지만 기술 스타트업에 성공한 그녀. 활발한 강연 활동도 하고 있네요. 교육 그렇죠. 어떻게 보면은 지금 이제 보통 대학교에서도 대학생들 대상으로 창업 관련된 교육들이 굉장히 많이 늘어나고 있고요. 그걸 또 지원해주는 사업단들도 많이 생겨나고 있어서 그렇게 관심 있는 친구들이 와서 오늘 들었다고 생각하시면 될 것 같아요. 최은희 씨는 대학교를 휴학하고 스타트업에 뛰어들었는데요. 그녀를 푹 빠지게 한 창업 아이템은 무엇이었을까요? 아까 강연할 때 코딩? 코팅? 이런 말 했던 것 같은데. 사실은 처음에 아마 코딩을 접했을 때는 정말 너무 어려웠고 중간에 그만두고 싶었던 점도 되게 많았어요. 그래서 그렇기 때문에 오히려 초심자들이 저 같은 문제를 많이 느낄 거라고 생각을 해서 좀 더 쉽게 다가갈 수 있는 방법을 생각한 게 일상 속의 제품들을 직접 만들어 보면서 이제 코딩을 하는 부분인 거죠. 코딩이란 명령어를 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 입력하는 것을 말하는데요. 한마디로 불을 켜라, 꺼라 이런 명령어를 컴퓨터 언어로 입력해 주는 거죠. 이 코딩을 쉽게 배울 수 있게 직접 물건을 만들면서 이해할 수 있는 교육 창업을 시작한 건데요. 지난 6월에 정식 창업한 최은희 씨는 창업 5개월 만에 놀라지 마세요. 1억 원 이상의 매출을 올렸다고 합니다. 아니 뭐 학교 휴학할 만하네. 네, 지금 같은 경우에는 저희가 스타트업이다 보니까 여기 디지털 대장간에 있는 장비를 활용해서 지금은 키트를 거의 손수 제작해가지고 진행을 하고 있습니다. 디지털 대장간에서 직접 교재 도구를 제작하는 최은희 씨. 성공적인 창업에는 메이커 스페이스의 도움이 컸다고 합니다. 그렇죠. 확실히 이런 거를 제가 만약에 여기가 없었더라면 아무래도 키트 같은 걸 만드는 건 생각하지 못했을 것 같아요. 근데 여기서 이제 직접 제가 생각한 것들을 뭔가 손으로 만져볼 수 있고 바로바로 시제품을 만들 수 있어서 저한테는 되게 뜻깊은 공간이고 아마 창업자분들께도 되게 많은 도움이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 지난 10월 서울 혁신파크에서 메이커들을 설레게 한 축제가 열렸습니다. 신나는 축제에 빠지면 섭섭하잖아요. 한번 놀러가 볼까요? 메이커들을 설레게 한 축제는 바로 메이커 페어 서울 2017. 우리나라에서 가장 큰 메이커 축제가 열린 겁니다. 메이커들의 아이디어가 돋보이는 물건들도 총 출동했는데요. 지금 이제 6년째를 맞았는데요. 작년까지만 해도 전체 참여하신 분들이 한 5,000명 정도 됐었습니다. 근데 올해 1만 명이 조금 넘을 것 같아요. 그러니까 작년 대비 전체 규모로 보면 한 2배 정도 커진 것 같습니다. 생각했던 것보다 훨씬 많이 관심들 가져주셔서 저희들도 사실은 내심 좀 놀라고 있는 상황입니다. 수많은 메이커 부스 사이에서 익숙한 제작품을 발견했습니다. 믹시관이라는 건데 아이들 시선을 사로잡는 이건 눈에 익은 시계인데요. 하나하나가 다 전구예요. 자세히 보시면 전구를 켰다 껐다 하면서 숫자를 켜고 바꿔주는 거예요. 관람객들 반응이 뜨거운 진공관 시계. 지난 1년간 수없이 실패하며 고생해서 만든 보람이 있네요. 뿌듯하겠어요? 네. 이런 건 좋다. 이런 건 더 개선됐으면 좋겠다. 이런 피드백을 얻을 수 있는 게 축제에 나온 거에 가장 큰 장점인 것 같습니다. 어디선가 들리는 악기 소리. 과연 그 정체는 뭘까요? 마치 깁스 같기도 하고 이게 뭐죠? 이게
암잼이라는 이름인데 착용형 기타예요. 이렇게 팔에 착용하고 칠 수 있는 기타. 네. 이게 기타라고요? 그래서 이거는 좀 더 베이스 기타 느낌에 가깝게 줄도 4개로. 설마 이것도 악기? 이걸 하는 게 낫겠네. 아, 이건 뭐 각도에 따라 달라지는 거예요? 예. 이런 악기는 왜 만든 걸까요? 세상에 있는 악기들이 다 너무 식상해서 예, 뭔가 새로운 걸 만들고 싶은데 좀 가볍게 만들고 싶고 건반 치던 사람들하고 기타 치던 사람들이 다 익숙하게 만질 수 있는 그런 악기를 만들고 싶었어요. 반가운 얼굴을 또 만났습니다. 퇴근 후 서울대 아이디어 팩토리에서 밤을 보냈던 이상엽 씨. 여기 까만색 동그란 작은 통 같은 게 진동 센서입니다. 여기서 진동을 감지하면은 LED에 빛이 나게 되어 있습니다. 아, 기억납니다. 탐났던 그 술잔. 바닥을 탁 치거나 부딪히면 빛을 내던 그 술잔 맞죠? 소주잔 없어요? 일단은 제가 만든 저희 팀이랑 같이 만든 물건으로 사람들이 좋아해주는 모습을 보니까 너무 재밌고요. 그 다음에 이제 작년보다 올해는 좀 더 업그레이드를 해가지고 좀 더 사람들이 좋아하는 모습을 보니까 너무 즐겁습니다. 그리고 올해는 작년보다 그 메이커 팀들도 많이 왔고요. 사람들도 많이 와가지고 더 즐겁게 지금 하고 있습니다. 아, 이분도 아는 분이네요. 대한민국 메이커의 시조새, 용도 변경의 김성수 씨. 자전거가 드디어 완성됐나 본데요. 저기 갔다가 돌아와봐요. 브레이크는 놓고. 사람들 호기심 자극하는 김성수표 자전거. 쭉쭉 잘 나가네요. 흐뭇하시겠어요? 멋지게 시운전을 마친 여학생. 재밌어요. 쉽게 할 수 없는 경험 어땠나요? 막 책에서 아니면 영화에서만 나오는 것 같은 약간 미국의 카트레이싱 그런 거 있잖아요. 그런 거를 약간 경험해본 것 같아서 좋았어요. 이거 자전거 뜯어서 만든 거예요. 영국 이베이에서 샀고 이런 부품 몇 개만 샀어요. 이 각과는 한 2만 몇천 원 하고 원래 파는 가격은 한 500만 원 정도 하거든요. 우리가 쓴 돈은 10만 원에서 20만 원 사이요. 재료비로 모든 게 끝나는 게 아닙니다. 그럼요. 돈이 문제겠습니까? 직접 만들고 모두가 즐기고 있다는 게 중요하죠. 축제에 나타난 수상한 자동차. 사람들에게 인기 만점인 이 차 이름은 맨드러스라고 합니다. 어디서 많이 들어본 것 같은데요. 매드맥스 영화에 그 기타 치는 그 전투 차량이 있거든요. 그 전투 차량을 보고 그거랑 똑같이 미니어처로 만든 겁니다. 앙증맞은 이 자동차의 이름은 달려라 얍! 의외로 약하다는데 잘 달릴 수 있을까요? 직업은 원래 저기서 일을 하고 여기서는 이제 그냥 여기 있는 사람들처럼 그냥 만들고 왔어요. 은박 자동차의 주인공은 김성수 씨입니다. 이 차는 어째 불안한데요? 예, 잘 갑니다. 이게 가벼워서 속도가 굉장히 빨라요. 생각보다 잘 나가는 건가요? 예, 좀 자체 강성을 희생하는 대신에 가볍게 만들었기 때문에 가속도는 좋습니다. 5일 만에 만든 자동차, 대회에 참가하기 위해서라는데요. 이날 메이크업 페어에서는 자작자동차 오래 달리기 대회가 열렸습니다. 일단 출발은 순조로운데요. 아, 그럼 그렇죠. 시작한 지 얼마 안 돼 뒤엉켜버린 차들. 혼란을 틈타 맨드러스 선수 앞서 나갑니다. 한 치 앞을 알 수 없는 경기. 급기야 발로 운전하는 참가자들 속출. 경기가 무사히 끝날 수 있을까요?
점점 흥미를 더해가는 자작자동차 오래달리기 대회. 차들이 동력을 잃어가는 그때 김성수 메이커가 치고 나옵니다. 아니 어설프게 만든 줄 알았는데 우승이에요 우승. 와 축하드립니다. 감사합니다. 예, 가볍게 만들어서 그런 것 같아요. 생각보다는 잘 돌아가는 모양이네요. 예, 아무래도 가벼우니까 배터리 소모가 적어서 잘 나가네. 몇 바퀴나 도신 거예요? 100바퀴. 아쉽게도 우승을 놓친 개성 만점 자동차들. 그래도 아쉽지 않습니다. 이들이 이렇게 즐거울 수 있는 이유, 결과보다는 만드는 과정을 즐겼기 때문 아닐까요? 만드는 게 그냥 목적이었어요. 즐기는 거가. 일단 저는 지금 회사를 너무 잘 다니고 있기 때문에 회사 생활을 하면서 이제 남는 시간에 취미로 지금 하고 있습니다. 네. 특별한 거 아니고 취미 생활로 해석하면 되고요. 예, 누구는 골프를 치고 누구는 뭐 당구를 치지만 저는 그냥 만드는 거죠. 만들고 연주하고 그게 제 취미인 거죠. 물건을 만들고 공유하면서 재미와 즐거움을 찾는 메이커들. 지금도 전 세계 곳곳의 메이커들은 무언가를 만들고 있습니다. 그리고 그들이 만든 물건은 우리 삶의 변화를 일으키기도 합니다. 재미있으니까 만든다는 메이커들은 또 어떤 기발함으로 우리를 깜짝 놀라게 할까요? 그들이 만드는 미래가 기대되지 않으세요?